мегзарем акнун ба бозие ки марказӣ буд дар доираи рақобатҳои даври 37-уми премер-лигаи Англия. пеш аз бозӣ байни дастаҳои Арсенал ва Ньюкасл ҳолат ҳамин гуна буд ки ин ду даста албатта барои рохат ба Лигаи Чемпионҳо талош карда истоданд. Тафовут ҳамагӣ 2 имтиёз аст ва пирӯзии эҳтимолии Ньюкасл метавонист маҳз онҳоро аз ҷумлаи муддаиёни асосӣ барои зинаи дуюм кунад, чунки ҳафтаи гузашта Манчестер Сити ғайриинтизор дар баробари Саутгемптон имтиёз аз даст дода буд. Вале тавре ҷараёни бозӣ нишон дод, бо вуҷуди ҳунарнамоии хуби дастаи Эди Хау, ҳуҷумҳои зиёд дар қисми якум махсусан фаулии онҳо зиёдтар буд, зарбаҳои хатарнок, аммо ҳеҷ чиз натиҷа надод ва махсусан ҳунарнамои хуби Давид Раяро ҳам бояд ишора кунем. Дарвозабони Арсенал инҷо боис барон шуд ки Арсенал ахлнопазирии дарвозаашро нигоҳ дорад ва дар қисми дуюм голи ягонаи Деклан Райс пирӯзии Арсеналро таъмин мекунад. Бо ҳамин Арсенал давоми солҳои охир боз ҳам зинаи дуюмро ба касе намедиҳад. Бале. дар ин рақобат аз нигоҳи гӯем ки ҷадвали мусобиқа аз нигоҳи ҷо гирифтан шояд барои дастаи Арсенал ва Ньюкасл аҳамият албатта зинаи дуввум дошт. Дуввум, сеюм ҳарду рохати Лига Чемпионҳоро медиҳанд. Вале ман фикр дорам барои дастаи Арсенал ин пеш аз ҳама гӯем ки рақобати эҳсосотӣ буд, на мусобиқавӣ. Чунки якбора аз як даста аз Ньюкасл дар як мавсим 3 бор шикаст хӯрдан ин ба шармандагӣ оварда мерасонад, чунки ҳамин даста дар марҳилаи аввал Арсеналро шикаст дод. дар ҷоми кишвар ҳам аз ҳамин даста тавонист Арсеналро аз идомаи роҳи мубориза бенасиб гардонад ва хуб албатта ки баъдан дар ҳамин марҳилаи дуввум бозам агар Ньюкасл ғалаба мекард ва агар хато накунам ягон гол ҳам назад Арсенал дар ҳамон ду бозӣ ки қаблан Ньюкасл бо ин тим дошт. яъне барои дастаи мазкур аз ҳамин нигоҳ бозӣ муҳимтар буд, бояд ҳатман пирӯзиро ба даст меовард ва дастаи Арсенал ягона голе ки ба сама расонд Деклан Райс бо зарба аз берун аз ҷаримагоҳ, ин аввалин иштибоҳи дағали футболбозони дастаи Ньюкасл буд. агар ба ҳамин гол назар биандозед мушоҳида мекунед мавқеи нодуруст футболбозони Ньюкасл, хатои онҳо ва зарбаи Деклан Райс чӣ гуна бо гол анҷом меёбад. фикр дорам шумо розӣ мешавед ё розӣ намешавед, аммо дастаи Ньюкасл баъд аз ҳамин голе ки Деклан Райс ба сама расонд дигар Ньюкаслро мо дар майдон надидем. яъне Ньюкасл бале қисми дуюмро зиёдтар Арсенал зади контроли худ нигоҳ Арсенал голро зад ва баъдан бозиро ба пурагӣ гӯем ки суръати онро кушт дидаву дониста рақибро бо тӯб гӯем ки як коре кард ки рақиб умуман дигар ба ҳуҷум гузашта натавонад, тӯбро идораи дуруст карда натавонад. ин корро акнун дастаи Арсенал зери роҳбарии Артета карда метавонад. яъне як коре ки хеле хуб ва дар сатҳи олӣ онро ёд гирифтааст Арсенал, ҳамин бозиро гӯем ки гол зада баъдан бозиро ба як тараф бурдан ба тарафи худ. ин корро воқеан ёд гирифтааст, яъне барои натиҷа бозӣ кардан инро Арсенал метавонад ва ҳамин корро дар бозӣ бо дастаи Ньюкасл кард. ҳам Ньюкаслро шикаст дод, қасди ҳамон мағлубиятҳоро гирифт, як зинаи дуввумро ҳам гирифт. намедонам ин ба Арсенал ягон чӣ медиҳад ё намедиҳад. хуб Лигаи Чемпионҳо маълум аст, вале аз нигоҳи гӯем ки амбитсияе ки ҳамин даста дорад ягон чӣ медиҳад намедиҳад, инро намедонам. вале дар як бозии марказӣ пирӯзиро ба даст овардан бар дастаи Ньюкасл ин худ як кори хуб аст, як натиҷаи хуб аст барои дастаи мазкур ва албатта ҳамчунин оне ки ин дар бозии марказӣ буд ва бар як рақиби пирӯзӣ ба даст овард ки рақиб худ талош кард ва хеле зиёд кӯшиш кард то ҳамин зинаи дуввумро ҳам аз худ бинамояд. хуб Имонбек, дар ҳамин ҷое ки Гулрӯз гуфт дар мавриди он ки ҷои дуюм ягон чиз медиҳад ё не ба Арсенал, ман мехостам ба ҳамин нукта мутаваҷҷӯҳ кунем. гап дар сари ин аст ки албатта Манчестер Юнайтед дар солҳои охир ҷоизаҳо ба даст овард, мумкин ҷоизаи сеюмро ҳам мегирад давоми гӯем як 3 соли охир. аммо анамин барқарорие ки Арсенал дорад, барои мисол дар чемпионати дохилӣ 3 соли охир ҷои дуюм, ман фикр мекунам зиёдтар мухлисони дастаи Арсенал аз ташриф овардан ба бозиҳо дар махсусан чемпионати дохилӣ хурсандтар мераванд ба хонаи худ аз ҳамин гуна натиҷаҳо, назар ба оне ки дар охири мавсим дар ҷоми Англия барои мисол ё дар ҷоми Лигаи Англия як дастаи дигар комёб мешавад. фикр намекунед ки ҳамин чиз ҳам муҳим аст, яъне нисбатан барқарор будан дар тамоми рафти мавсим ва тавре бисёри мураббиён мегӯянд асосан баҳоро ба даста бояд аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯли мавсим, яъне дар чемпионат дода шавад, на дар 1-2 бозӣ, дар 38 бозӣ. бубинед дар гузашта баъд аз оне ки Венгер рафт, як замон Арсенал фақат дар Лигаи Аврупо иштирок мекард ва яке аз омилҳои асосии норозигии мухлисонам аз ҳамин чиз буд, аз зинаи 6-7 болотар намебаромад. аз ҳамин барқарорӣ ширкати доимӣ дар Лигаи Чемпионҳоро фароҳам меорад ва барои
همون مخلصانی که شما اشاره کردید مهم بودن در بازی مرکزی خانگی لیگ چمپیون‌ها است و این از لحاظ اینتریگا و جا آوردن و همچنین رقابت ارزنده که در لیگ چمپیون‌ها نشان میداد، همچنین باز درآمدهای خوب اقتصادی هم می‌برد برای دسته. ولی از جانب دیگر ببینید فشار زیادی از بالای ارسنال و ارتتا اون است که دسته به هر حال جایزه به دست نمی‌آورد. ببینید اگر که جای دوم میگیره در چمپیونات انگلیا و جای 16 هم بگیره و در لیگ اروپا پیروز بشه، در لیگ چمپیون‌ها اشتراک میکنه. ببینید منطق در کجا است. ببینید زینای 16 و 17 چمپیونات انگلیا امروز پگاه در لیگ اروپا در فینال هستند. آنها طریق راحتی همون یک بازی بعد از نتیجه اون بازی میتونن در لیگ چمپیون‌ها اشتراک کنند. پس اینجا مینت زیادتی و اون شماره باختای پای در هم هر دوش یک نتیجه میبرد از نگاه برقراری درست، ولیکن اونجا ببینید هم جایزه به دست میبرد هم راحت به مثال ارسنال به دست آورده میشد و از این لحاظ من فکر میکنم که ما دائم بر ارسنال رو در بازی علایده زیاد تعریف توصیف میکنیم، چگونه که یک رئیس درخشش نشان داد رئال رو شکست داد، بعدن باز ارسنال با ارسنال پیشینه تبدیل یافت. ببینید در همین بازی نیوکاسل رو شکست داد، ولی اگر میتوانست نیوکاسل رو در همون بازی مهم جام در همون بازی اول شکست میداد، آنها تا به قهرمانی امکانیت خوب داشتند. ببینید این ارسنالی که لیورپول قهرمان شدگی رو هم تو شکست دادن میتواند، این ارسنال از همه مهم در انگلیا این قدم اول برای چمپیونشیپ است، هدف اساسی برای چمپیونشیپ و بعداً هدف‌های دیگر. البته در مورد برقراری این درست است، منطقی است که آنها بالاخره سالیان زیاد برقرار هستند، میتوانند در چهارگانه اول برای راحت لیگ چمپیون‌ها دائم مبارز هستند، ولی که چیزی اساسی که نمیرسد و فشارها بیشتر شدن میگیره، این باز همون نرسیدن جایزه است. ببینید کریستال پالاس با جایزه جنب بس میگیرند، نیوکاسل هم با جایزه جنب بس میگیرند، ولی ارسنال با این قدر بازی خوب برقرار باز هم موسم را به جایزه جنب بس میکنند. ارتتا در اولی اومدنش جایزه ها گرفت، ولی این همون جایزه هایی بودند از جمله سوپر جام و جام انگلیا بود اگر خطا نکنم، ولی این جایزه هایی بودند که گویم مخلصان اشاره بر آن میکردند که زیادتر بازی نیست ولی جایزه هست، اما حالا بازی هست، شاید آهسته آهسته در سالهای بعدی جایزه ها هم به دست بیاید. من با چند از گفتهای منبک از چند نگاه روزی شدن نمیتوانم. مثال همین 38 بازی که ارسنال می‌آورد ممکن 30 بازی بودند که مخلصان مثل ارسنال خرسان از ورزشگاه بیرون رفتند و 8 بازی بودند که در پرمیر لیگ انگلیس مخلصان اندک نوروزی بودند. این یک. دوم اون که از نگاه منچستر یونایتد، خب هم توتنهام هم منچستر یونایتد برای مثال انا جایزه گرفتند، یا توتنهام یا منچستر یونایتد روخت به لیگ چمپیون‌ها گرفتند. مگر روخت گرفتن جایزه گرفتن درست، مگر همین چیز موسم رو برای آنها نجات میدهد؟ با فکر من موسم عموما برای این دو دسته نجات یافتگی نیست. این یک شرمندگی است. دسته‌های زینه 16 و 17 در پرمیر لیگ انگلیس جو میگیرند، این مهم است. یعنی در 38 بازی آنها چگونه بازی میکنند. این لیگ اروپا است که آنها به فینال روخت گرفتند، ولی خود اون که بودیوگلین بر این دسته در دور نیم نهایی لیگ اروپا بازی میکند، این خود یک نشانه اون است که مسابقه مذکور رو ما باید جدی نگیریم در موسم کنونی. برای چی؟ اگر دو سه موسم قبل میشد اون دسته‌ای که زینه سوم در لیگ چمپیون‌ها میگرفتند و به لیگ اروپا می آمدند، ما یگان توتنهام و یگان منچستر یونایتد رو همین دسته‌ها رو، یعنی با همین سبک، با همین اصول، با همین فوتبال بازون، با همین شیوه ما در یگان فینال لیگ اروپا اینها رو نمیدیدیم. چون که تصور کنید از لیگ چمپیون‌ها دسته‌ای که زینه سوم میگرفتند به اینجا می آمدند، اونها یگان امکانیت به این دسته‌ها نمیدادند. ما باید پیش از همه دسته‌های پرمیر لیگ انگلیس رو، علاوه همین انگلیس رو بها بدیم با همون جایی که اونها در پرمیر لیگ انگلیس میگیرند، چون که اونجا برقراری و استواری در اونجا معلوم می شود. در لیگ اروپا این مسابقه رو ما باید عموما جدی نگیریم. جایزه میگیرد، روخت لیگ چمپیون‌ها رو میگیرد درست، ولی از این نگاه، یعنی از نگاه موقع ارسنال از نگاه دوم پرمیر لیگ انگلیس و جای 16 توتنهام یا 7 منچستر یونایتد و روخت لیگ چمپیون های اونها، برای من همین ارسنال یک سرگردان 100 سرگردان بالاتر میشه. اگر خطا نکنم ایمان بک بخشش، اگر خطا نکنم ارسن ونگر بود که یک هفته پیشتر از این گفت که نباید چنین شود، یعنی دسته که غالب لیگ اروپا میشود و لیگ چمپیون ها روخت مستقیم گیرد. نه، این ارسن ونگر اندیشه خود رو داد، گلروز هم اندیشه خود رو داد. ببینید تو با آخر من امکان دادم که مقصد دعوا نکردم، من سخن به قول نبریدم. ببینید شما میگید موسم شرمندگی انجام می‌یابد. ببینید موسم در داخل البته وقتی که نابرار انجام می‌یافت، اینها هر دو این دسته برای نجات موسم است در همین مسابقات تا به آخر مبارزه می‌برند. ببینید
این موسم اگر که اینا یکی از اینا ممکن جایزه بگیرد کو این موسم برای آنها شرمندگی به حساب نمیرد. ببینید آنها ولکه با جایزه جنبست میگیرن، آنها نقطه قفز رو در آخر موسم میگذارند. موسم برعکس ببینید برای دیل خود است هدف برای دسته توپ هدف گرفتن جایزه است. ببینید بعدا درباره ریال هم گپ میزنیم، مباپه اینقدر رکورد زد اینقدر گل زد ولیکن برای ریال موسم نو برار. برای چی؟ برای که به جایزه جنبست کرد. دسته توپ باید هم وقت برای جایزه مبارزه برد، همون جایزه رو باید به دست آورد. از نگاهی به دست آوردن این جایزه این هدف اولیه است برای این آنی که لیگ اروپا در انگلیس چقدر شهرت و منزلت داد. البته چمپیونات انگلیس جالبیت اون اینتریگ در آن از دیگر مسابقات اروپا بالاتر است، ولیکن در حالتی که این دستا با چنین جایزه جنبست میکنند و بعدا طریق این جایزه ماز همین جایزه برایشون کپروک میشه تا با اون مسابقه سطح بالاتر لیگ چمپیونان رو بیان، این البته ارزش خود رو پیدا میکنه. نه درست، من گفتم که لیگ چمپیونان رو ختم میگیرد 100% درست. من از نگاه نجات موسم گفتم که گرفتن جای در لیگ چمپیونان، گرفتن سهمیه به لیگ چمپیونان و گرفتن همین جایزه لیگ اروپا موسم رو به هیچ وجه برای تاتنهام یا برای میون نجات دادن نمیتواند، برای که همین مسابقه اون قرب عین زمان ندارد که ما با اون تحلیل کنیم دستای مذکور رو. اونا خود میگن که ما شکست دادن بودیو گلیم، شکست دادن لیون با یک عذاب مشقت در زمان سر الکس فرگسون با همین لیون مساوی میکردی، مهونه فوتبال بازان رو نمیدادند، 3 ماه 4 ماه رو جزا میدادند. این زمان منچستر یونایتد مساوی میکند با دسته لیون، همه خرسند. ببینید وقتی که بازیگر منچستر یونایتد کاپیتان منچستر یونایتد برونو فرناندش مربی اون کارشناسان دیگر میگه که ما برای نجات موسم میکوشیم که در فینال لیگ اروپا پیروز شویم، آنها نجات موسم میگن بعد چیکار نجات موسم آنها رو به صفر برابر میکنی؟ این البته نجات موسم است وقتی که برای آنها شد، پس برای ما چی؟ ما از نگاه مخلصان بگیریم، از نگاه قدر منزلت دسته بگیریم، مخلص دسته نمیخواد که دسته به جایزه خیر شما هم میبخشید امورین باشید یا خود من هم برونو فرناندش میشدم، من هم همین گپ رو میگفتم به فینال میبرم ما موسم رو نجات میدیم لیگ اروپا. اصلا تو در مسیر موسم تو برای آخری موسم گذشته رو یک بار به خاطر بیارید، وقتی منچستر یونایتد در فینال مقابل منچستر سیتی در جام غلبه کرد، همه گفتند که تمام موسم نجات داده شد از سوی اریک تن هاگ، در حالی که چندین آنتی رکورد بود در خود داخل انگلیس. ولی چند ماه گذشت اثبات شد که واقعا هم موسم نجات نیافته است، بلکه سالهای زیاد تلف یافت بهوده. از نگاه منطقی گفته‌های منبع مایلش منچستر یونایتد لیگ اروپا رو گرفت، موسم نجات یافت، خیلی همین دسته خوب بود است، یعنی همین طور خلاصه کردن می شود همین دسته خوب است، بیاید یگون فوتبال باز رو نگیریم. این دسته با لیگ چمپیونان رو خط گرفت، این دسته لیگ اروپا رو گرفت، بیاید یگون بازیگر دیگر رو نگیریم، این دسته خوب است که جایزه گرفته است، پس بیاید با همین فوتبال بازون با همین رویم با لیگ چمپیونان این طور نمی شود. این موسم نجات یافتن نمیتواند تو منچستر یونایتد بازیگران نو نگیرد، تو پورا سیستم رو دیگر نکند، نجات نمییابد برای دست موسم. خب اون لیگ اروپا رو بگیرن، دو لیگ اروپا با اون چیزی که شما میگید، اون چیزی که شما میگید او با سیستم داخل دارد، اون بازیگران آوردن و دیگر کردن، این سیستم ایتام همه موسم رو در بر میگیرد. برای یک موسم ببینید، برای خود یک موسم در انگلیس در چمپیونات انگلیس به قول پرول شد، تمام نس نابود شد، ولی که در تمام موسم اون یک موسم ایتام از چند مسابقه عبارت است. یک مسابقه دیگر آن موسم میتواند اینها رو تا جای پره کند، جای همین شرمندگی رو تا جای پره کند. ای بی ارسنال نیست که اونا با لیگ چمپیونان رو خرج گرفتن، نه با لیگ اروپا. ارسنال نمیرفت، ارسنال با لیگ اروپا میرفت، میگرفت لیگ اروپا رو، یا ارسنال با لیگ کانفرنس میرفت، چلسی نمیگرفت، ارسنال میگرفت. خب ببینید خود اریک تن هاگ رو مثال آورد، وقتی که در جام پیروز شد بعداً برای امکانیت داده شد. ببینید ما از همین جام او را به قول نجات داد. بله نجات داد، اما بعداً اثبات شد که همون نجات نداد. اونجا گپ در سر سیستم ویرانی سیستم که رفت، سیستم پورا کمتری بوده است، پس یک فینال هم ببینید تا جای به قول عمری کریر او را نجات داد، ولی این سیستم که ویران بود است باز همون سیستم رو تعمیر می‌طلبد. موسم بله از چند مسابقه عبارت است، برای دستای توپ از چند جایزه عبارت است، از چند بازی عبارت است. در مجموع ما اگر بگیریم همین موسم دسته منچستر یونایتد رو نوبسته به فینال لیگ اروپا و نوبسته به اون که اگر اونها تو بگیرن، موسم برای دسته مذکور موسم شرمندگی است. حتی لیگ اروپا در همه جا در لیگ اروپا شرمندگی است. در لیگ اروپا من لیگ اروپا من نمیخوام بازم تکرار کنم، لیگ اروپا رو فهمیدم برای چی تاتنهام و میو با اونجا رو خرج گرفتن، من فهمیدم.
تکرار کردن نمیخوام. در آنجا طریق نظامی کجا ببینید موسم در چمپیونات انگلیس اگر دقیقاً نه شما نگاه کنید خیلی خوب شما نگاه کنید همین موسم شرمندگی همین منچستر یونایتد و آرسنال منچستر یونایتد همین گناه آرسنال است که اونها به لیگ اروپا رو خط نگرفتن به لیگ چمپیون ها رفتن داخل اونجا مشکل تر از بازی کردن همین منچستر یونایتد منچستر یونایتد و بس ما از همین قیاس آغاز شد از قیاس آرسنال و موسم برای کدام دسته بهتر بود از همین آغاز شد همین آرسنال به لیگ اروپا میرفت موسم ناکام شد برای دسته مذکور اونها به لیگ اروپا میرفتن به لیگ کنفرانس ها میرفتن همین لیگ کنفرانس هایی که چلسی میگرفت اون رو میگرفتن همین لیگ اروپایی که اینجا آرسنال و تاتنهام خوب امیو و تاتنهام در فینال هستند همین رو میگرفتن برای که اونها هم از امیو بهتر هستند هم از تاتنهام بهتر هستند هم از چلسی بهتر هستند برای همین هم اونها در لیگ چمپیون ها هستند از همین لحاظ ما موسم رو اگر قیاس کنیم از همون آخری موسم گذشته که اونها به لیگ چمپیون ها رو خط گرفتند و در لیگ چمپیون ها بازی کردند این دستا در مسابقه سطح دوم درجه بازی کردن با دستای مثل بودیو گلیم رقابت کردن البته این موسم برای این دسته شرمندگی است برای این دسته موسم خوب است چون که اگر ما در مجموع همه بازی رو خلاصه بنماییم آرسنال بهتر است خب همینجا اگر ببینید اینجا اصلا در دیگر مثلا باید گفت اون بس به قیاس اینا نرفت بس در مسئله جایزه هم رفت ببینید من گفتم که منچستر یونایتد با در صورت پیروزی در لیگ فینال لیگ اروپا هم جایزه میگیرد هم راحت به لیگ چمپیون ها میگیرد گلروز گفت که اینها راحت مستقیم به لیگ چمپیون ها گرفتن از لحاظ طلب کردن جایزه اگر گرفتیم چین او جایزه نباشه جایزه اروپایی است دست بسیار دستا آرزو میکنن برای اون البته نه دسته سطح منچستر یونایتد ببینید اینجا از لحاظ جایزه اگر گیریم منچستر یونایتد برتری خود رو دارد البته از لحاظ برقراری داخلی بگیریم البته منچستر آرسنال در چمپیونات انگلیس برقرار است اینها که در اونجا با کریزیس دچار شدن دیگر علاج نیافتند باید که در آخر موسم باید که یک با یک شادمانی جنب بست کنند خب تشکر تنها این نکته رو من میخواستم اشاره کنم که البته در تاریخ مسابقه‌های اروپایی هیچگاه این گونه نشده است که دسته‌ای که هزینه 12 پایان است در مسابقات داخلی خود برنده جام شود و برای اول این چیز رو ما در فینال مانس با اشتراک منچستر یونایتد و تاتنهام خواهیم دید من در مورد تاتنهام نمیگویم این دسته البته معلوم است برای ما زیرا تفاوت بین آنها و منچستر یونایتد هست اما مناسبتی منچستر یونایتد با بازی آخرین در پرمیر لیگ انگلیس راستی برای بسیار از مخلصان این تیم تشویش آور است چون که آنها دیده و دانسته حالت‌هایی را به وجود آورده ایستادند که برای مثال در دورهای آخر رقابت با چلسی با استون ویلا با دیگر دسته‌ها این بازی‌های میتوانست باشد برای دسته‌های دیگر هم گویم یک نوع تاثیر خود را رساند اما آنها همه این بازی‌ها را با آسانی بای داده ایستادند گویا که برایشان آنقدر مهمیت نداشته باشد یعنی از حد زیاد بی‌فرقی از حد زیاد بی‌توجهی با چمپیونات انگلیس از سوی منچستر یونایتد در همین بین دیده می‌شود